فرام دا لاسٹ فیو ڈیز آئی ایم observing جب میں رائٹنگ چیک کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گرامر کو اوور کم کر لیتے ہیں، اس کی گرامر کی مسٹیکس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہیں، اس کی سینٹینس اسٹرکچر کی مسٹیک بھی ریڈیوس ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا بلنڈر وہ کرتے ہیں اینڈ دیٹ از ٹینس سیکوینسنگ. وہ ٹینس کی سیکوینسز کو نہیں پہچان پاتے اور وہ جو ہے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹینس سیکوینسنگ کا مطلب کیا ہے اور ہم کس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں ایکیڈمک رائٹنگ میں. So it implies when two clauses make up a sentence, the tense of subordinate verb is changed according to the tense of the main verb and tense sequencing. It is imperative to determine the tense in the subordinate clause, and then there will be correlation between the subordinate clause and principal clause. اگر یہ correlation نہیں ہوگا تو sentence جو ہے غلط ہوگا. فار ایگزامپل ہم جو ہے رائٹنگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہم کمپلیکس سینٹینس لکھتے ہیں یا کمپاؤنڈ سینٹینس، اس میں دو کلازز ہیں، ان کلازز کو ہم ملاتے ہیں تو جو پرنسپل کلاز ہوگا اور سب آرڈینیٹ کلاز ہوگا ان دونوں میں کوہیننس لازمی ہے ٹائمنگ کا. اگر کوہیننس نہ ہو تو پھر جو ہے ہمارے پاس سینٹینس رانگ ہو جائے گا. جس طرح ہم نے یہاں پر ایک یہ مثال دیا ہے، آئی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ ایز آئی ایم ہنگری. اب آئی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ یہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، آئی ایم ہنگری یہ بھی گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن یہ سینٹینس ہمارے پاس رانگ ہے، فالس ہے، کیونکہ یہاں پر جو مسٹیک ہے دیٹ از ٹینس سیکوینسنگ. آئی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ یہ پاسٹ ٹینس ہے تو پاسٹ کے ساتھ ہمیشہ فاسٹ آئے گا. ایز آئی ایم ہنگری یہاں پر ہم نے پریزنٹ یوز کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دا پرابلم آف ٹینس سیکوینسنگ. آپ یہ دوسرا ایگزامپل دیکھ لیں، آئی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ ایز آئی واز ہنگری. اب یہ ٹھیک ہے کیونکہ آئی وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ پرنسپل کلاس جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، ایز آئی واز ہنگری سب آرڈینیٹ کلاس جو ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہے، تو ہمارے پاس یہ سینٹینس ٹیک ہو گیا. اب یہ تو ایک کامن سا ایگزامپل ہے، یہاں پر ہمارے پاس 4 رولز ہے ٹینس سیکوینسنگ کی. پہلا رول کیا ہے، اگر پرنسپل کلاس ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس میں ہو تو سب آرڈینیٹ کلاس کون سے ٹینس میں ہوگا؟ پریزنٹ کنٹینیوس میں بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ میں بھی ہو سکتا ہے، فیوچر اور پاسٹ ٹینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو پرنسپل کلاس ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہو تو جو سب آرڈینیٹ کلاس ہے وہ کسی بھی ٹینس میں ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایگزامپل ہے، آئی نو what you are thinking right now. اب آئی نو پرنسپل کلاس ہے، یہ ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس میں ہے، سو what you are thinking یہ ہمارے پاس ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. سو پریزنٹ کے ساتھ ہم پریزنٹ کنٹینیوس یوز کر سکتے ہیں. آئی تھنک یو ہیو کراسڈ اے لمٹ. آئی تھنک ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس ہے، یو ہیو کراسڈ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پریزنٹ کے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ سینٹینس بھی ٹھیک ہے. شی سیز شی ول تھنک اباؤٹ اٹ. اب شی سیز ہمارے پاس پرنسپل کلاس ہے، پریزنٹ ٹینس میں ہے، شی ول تھنک اباؤٹ اٹ یہ ہمارے پاس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو پریزنٹ کے ساتھ ہم فیوچر انڈیفینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو میڈ دا رائٹ چوائس. اب آئی ہوپ ہمارے پاس پرنسپل کلاس ہے، پریزنٹ ٹینس میں ہے، یو میڈ دا رائٹ چوائس ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پریزنٹ کے ساتھ جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس تھا رول فرسٹ. اب ہمارے پاس جو سیکنڈ رول ہے، اگر پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں ہو تو سب آرڈینیٹ کلاس پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل کلاس جو مین کلاس ہے اگر وہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس میں ہو تو سب آرڈینیٹ کلاس جو ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہی ہوگا، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ ہو سکتا ہے. اس طرح ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے، ہی سیڈ ہی لائکڈ دا ٹی. اب ہی سیڈ ہمارے پاس پریزنٹ کلاس ہے اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہے، ہی لائکڈ دا ٹی جو ہے یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ہے، تو پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہم پاسٹ یوز کر سکتے ہیں. شی وزٹڈ اور کالج وائل شی واز اسٹڈنگ ان یو کے. اب شی وزٹڈ اور کالج جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ انڈیفینٹ، وائل شی واز اسٹڈنگ ان یو کے، تو اس کے ساتھ ہم پاسٹ کنٹینیوس یوز کریں گے. اگر ہم نے اس طرح یہاں پر لکھا وائل شی از اسٹڈنگ، پریزنٹ ٹینس ہم نے یوز کیا یا فیوچر یوز کیا تو یہ سینٹینس رانگ ہو جائے گا، کیونکہ پاسٹ ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ پاسٹ آئے گا، پاسٹ کنٹینیوس. شی وینٹ دیئر ایز ہر ہسبینڈ ٹولڈ ہر. اب شی وینٹ دیئر یہ ہمارے پاس پرنسپل کلاس ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، ایز ہر ہسبینڈ ہیڈ ٹولڈ ہر. اب یہ ہم پاسٹ پرفیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پرنسپل کلاس پاسٹ ٹینس میں ہو تو سب آرڈینیٹ کلاس جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ میں بھی آ سکتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس میں بھی آ سکتا ہے اور پاسٹ پرفیکٹ میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کی ایگزامپل تھی رول سیکنڈ کے. اب ہمارے پاس تھرڈ رول جو ہے فیوچر ٹینس کے حوالے سے، اگر پرنسپل کلاس فیوچر ٹینس میں ہو تو سب آرڈینیٹ کلاس جو ہے وہ یوزولی پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے. اس کے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے لیکن یوزولی یہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے. اس کے ایگزامپلس کیا ہے،
आई विल गो टू प्ले व्हेन द रेन स्टॉप्स। अब आई विल गो टू प्ले ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, फ्यूचर टेंस में है। व्हेन द रेन स्टॉप्स जिसके साथ हम प्रेजेंट लगाते हैं। अगर हमने इस तरह लिखा आई विल गो टू प्ले व्हेन द रेन विल स्टॉप, अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है और ये फ्यूचर टेंस में है, अगर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी फ्यूचर यूज किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूचर टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में इसके साथ प्रेजेंट टेंस आएगा। इस तरह हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है, ही विल टेक्स्ट मी व्हेन द टीचर अराइव्स। अब ही विल टेक्स्ट मी ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है और ये फ्यूचर टेंस में है, तो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है व्हेन द टीचर अराइव्स ये प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर हमने इस तरह लिखा ही विल टेक्स्ट मी व्हेन द टीचर विल अराइव तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्यूचर के साथ दोबारा फ्यूचर यूज किया, हालांकि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आता है। इसको हम कहते हैं टेंस सीक्वेंसिंग। और एक फोर्थ इसमें रूल है, नॉर्मली इस तरह होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर वो पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट में हमारे पास प्रेजेंट नहीं आता, नो सबऑर्डिनेट इन प्रेजेंट, प्रिंसिपल क्लॉज इन पास्ट टेंस। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो देन से स्टार्ट होता है तो फिर किसी भी टेंस को हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट नहीं आ सकता, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट होता है तो फिर हम किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल है, आई मिस्ड माई डैड मोर देन आई मिस एनीथिंग। अब आई मिस्ड माई डैड ये तो पास्ट टेंस है, तो हमें तो यहाँ पर भी जो है सबऑर्डिनेट में भी पास्ट यूज करना चाहिए, लेकिन ये सबऑर्डिनेट देन से स्टार्ट हुआ है, तो जब ये देन से स्टार्ट होगा तो हम फिर किसी भी टेंस को यूज कर सकते हैं। ये मिस हमारे पास अभी प्रेजेंट टेंस है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई मिस्ड माई डैड मोर देन आई मिस्ड एनीथिंग, पास्ट भी यूज कर सकते हैं, या आई मिस्ड माई डैड मोर देन आई विल मिस एनीथिंग। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो देन से स्टार्ट हुआ तो फिर किसी भी सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट हमेशा जो है वो पास्ट में होगा, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट देन से स्टार्ट हुआ और प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो हम फिर भी जो है किसी भी टेंस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा। द टीचर वांटेड टू नो, अब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास पास्ट परफेक्ट होगा। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास पास्ट परफेक्ट होगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो सबऑर्डिनेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये एग्जांपल है, माय ब्रदर वाज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर ओवर एन आवर। माय ब्रदर वाज एंग्री सिंपल पास्ट है, बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये जो डिस्कशन हमने आज किया इसको कहते हैं टेंस सीक्वेंसिंग, और मैंने बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई शॉर्ट सी। इसको आप फर्दर जो है डिटेल से पढ़े, गूगल पे सर्च करके इसके एग्जांपल्स, हम मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पर ये पोर्शन मैंने इसलिए दिया था, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो किस सीक्वेंस के साथ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, ये 50% ऑफ द ग्रामर है। जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुई तो आपने फिर पढ़ने हैं सेंटेंसेस, क्योंकि रेस्ट जो 50% ग्रामर है ये सेंटेंसेस है। इसमें हमारा एक लेक्चर भी है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, उसको पढ़े। और इस सेंटेंसेस में एक टर्म और आता है टेंस सीक्वेंसिंग, जिसको हमने आज डिस्कस किया। सही है, तो आपकी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाए तो फिर सेंटेंसेस पे जाए। सेंटेंसेस जब कवर हो जाए, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स, तो फिर आप टेंस सीक्वेंसिंग करें। जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो फोर्थ पे आप जो है कंपोजिशन पे जाना है। कंपोजिशन का मतलब है एक्सप्रेशन जाहिर करना। आप एक्सप्रेशन जो है रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं और ओरल में भी कर सकते हैं। जब फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने वोकैबुलरी को बूस्ट करना है ताकि आप कुछ राइटिंग भी करो। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 50% ग्रामर है, सेंटेंसेस 50% ग्रामर है, तो टेंसेस कहाँ पर गए। तो टेंसेस जो है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब में ऑलरेडी जो है टेंस आते हैं। टेंस तो हमारे पास वर्ब के मूड्स है। सही है, तो इसको हम आगे जो है अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है। इसको बार बार पढ़े और इस पर जो है फर्दर इसको एक्सप्लोर करें गूगल पर, यूट्यूब पर। थैंक यू।